چاہے کر سکتا ہے، جتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا چاہے اتنا جھکا سکتا ہے، جس ٹائم چاہے اس ٹائم وہ رب کو یاد کر سکتا ہے، رب کا ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، مرنے کے بعد میں کوئی بھی ذکر نہیں کر پائے گا، مرنے کے بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھ پائے گا، مرنے کے بعد میں کسی کو روزہ رکھنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، مرنے کے بعد میں کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا تو حج کر جا کر کے، مرنے کے بعد میں کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو فلاں کام کر جا کر کے، مرنے کے بعد میں یہ ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ تم آؤ آ کر کے محفل پاک سنو، اس لیے کہ ہم اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد میں انسان کے صرف دو ہی گھر ہوا کرتے ہیں، مرنے کے بعد میں نیکیوں کا دفتر، برائیوں کا دفتر یہ بند ہو کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں صرف دو ہی گھر ہوا کرتے ہیں، ایک جنت کا گھر ہوا کرتا ہے، ایک جہنم کا گھر ہوا کرتا ہے۔ اگر بندہ اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اچھے اعمال کر کے جانے کی وجہ سے اللہ اسے ایک گھر عطا فرمائے گا جس کو دنیا کے اندر جنت کا گھر کہا کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد میں صرف اللہ کے محبوب نے فرمایا دو گھر ہے، ایک جنت کا گھر ہے، ایک جہنم کا گھر ہے۔ اگر اچھے اعمال کر کے جاؤ گے تو جنت ملے گی، بد اعمال کر کے جاؤ گے تو جہنم ملے گی۔ اور جہنم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم کی آگ کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر دنیا والوں کو دکھا دیا جائے تو پوری دنیا والے اس کی گرمی کو برداشت نہ کر پائیں گے، اس کی تپش کو برداشت نہ کر پائیں گے اور بے ہوش ہو کر کے مر جائیں گے، بے ہوش ہو کر کے مر جائیں گے۔ اس آگ کے اندر رکھا جائے گا بد اعمال والوں کو، اس آگ کے اندر رکھا جائے گا جس نے خدا کی ناشکری کی ہے، اس آگ کے اندر رکھا جائے گا جس نے خدا کو جھٹلایا ہے، اس آگ کے اندر رکھا جائے گا جس نے نمازوں کو چھوڑا ہوگا، اس آگ کے اندر رکھا جائے گا جس نے رمضان کے مہینے میں روزوں کو چھوڑا ہوگا، اس آگ کے اندر رکھا جائے گا جس نے اپنے پاس میں اتنی استطاعت پیسوں کی رکھی کہ وہ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا اس نے حج نہ کیا ہوگا، جس نے اپنے مال سے زکات نہ نکالی ہوگی، جس نے ذکر اللہ نہ کیا ہوگا، جس نے اچھے اعمال نہ کیے ہوں گے۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں کہ جہنم کی آگ سے اگر بچنا چاہتے ہو تو صرف ابھی تمہارے پاس میں وقت ہے، ابھی تمہارے پاس میں مہلت ہے، ابھی تمہارے پاس میں ٹائم ہے۔ ابھی آ جاؤ خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دو، ابھی آ جاؤ خدا کی بارگاہ میں سربت سجود ہو جاؤ، ابھی آ جاؤ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو، ابھی آ جاؤ مسجدوں کو آباد کر دو۔ اگر مسجدیں تمہاری آباد ہو جائیں گے، ادھر تم سجدہ کرو گے، ادھر خدا تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہوگا، ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اور اے میرے مسلمان بھائیو سنو، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سنو، نماز پڑھنے سے انسان کو جو چین ملتا ہے، ملتا تو ہے ملتا ہے، اور پھر نماز پڑھنے سے انسان یعنی کہ ہم اور آپ جو بھی نماز پڑھیں گے اس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کی عزت بڑھ جایا کرتی ہے، نماز پڑھنے سے انسان تمام برائیوں سے رک جایا کرتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان جو ہے ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ جیسا کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ہو۔ جو انسان نمازی ہوا کرتا ہے وہی نماز اس کو تمام بے حیائیوں سے روکتی ہے، نماز اس کو تمام بری باتوں سے روکتی ہے، نماز اس کو تمام غلط کاموں سے روکا کرتی ہے۔ اور جب وہ مر جایا کرتا ہے یہی نماز جس کی ہم نے پابندی کی تھی، یہی نماز قبر میں نور بن کر کے آتی ہے۔ اور جو انسان نمازی ہوا کرتا ہے موت کے وقت میں جو سختی ہوا کرتی ہے اس میں آسانی خدا فرما دیا کرتا ہے۔ جو انسان نمازی ہوا کرتا ہے وہ کبھی بھی پیاسا نہیں مرے گا، بلکہ جب بھی اس کو موت آئے گی تو وہ شربت دیدار سے مستفیض ہوگا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار سے سرفراز ہوگا۔ اور جب بندے کو موت آئے گی جو انسان نمازی ہوگا قبر میں جائے گا تو قبر اس کو ایسے اپنے گود میں لے گی جس طریقے سے دلہن اپنی گود میں اپنے شوہر کو لیا کرتی ہے، اس طریقے سے قبر اس کے لیے آرام بن جائے گی۔ اور جب انسان قبر کے اندر نمازی جائے گا، نمازی انسان جب قبر کے اندر پہنچے گا تو یہی قبر اس کو اپنی گود میں سلائے گی۔ اور جب انسان نمازی قبر کے بعد میں اٹھے گا، جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔
होगा, कोई किसी से पूछने वाला नहीं होगा। उस वक्त ये नमाज, जब नमाजी इंसान उठेगा तो ये नमाज जहाँ कोई साया नहीं होगा, ये इंसान के सर के ऊपर साया बन के नजर आएगी। यही वो नमाज है जो मीज़ान अमल के ऊपर काम आएगी। यही वो नमाज है जो हमें पुल सिरात से पार कराएगी। तो ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आओ उस नमाज को हम पढ़े, जो नमाज दुनिया से लेकर के आखिरत तक काम आ रही है, और जिसकी वजह से खुदा हमारी खताओं को भी माफ फरमाएगा, और जो वादा फरमाया है जन्नत देने का, परवरदिगार आलम वो मकाम भी अता फरमाए। बोलो या सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो आकर के। आज हम और आपका हाल क्या हो चुका है, नमाज से हम दूर है। मस्जिदों से आजान हो रही है लेकिन हम नमाज से दूर है। दुनिया की गपशप में लगे हुए हैं, दुनिया की तमाम बातों में हम मशगूल है, दुनिया की ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं। आज किसी के पास में अगर माल आ गया तो वो इतराए नहीं फिर रहा है, किसी के पास में दौलत आ गई वो इतराए नहीं फिर रहा है, किसी के पास में अगर दौलत आ गई है तो वो इतराए नहीं फिर रहा है। आज क्या हो चुका है, हमारे दिल गंदे हो चुके हैं, हमारे दिलों के ऊपर जंग लग चुका है। ये हमारे दिल साफ करने की चाहिए, ये हमें अपने दिलों को साफ करना चाहिए। ये मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के दरमियान इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे साहबियों सुनो सुनो, जब जिस तरीके से लोहे को जंग लग जाता है इसी तरीके से दिलों को भी जंग लग जाता है। जिस तरीके से लोहे को जंग लगता है दिलों को जंग लगता है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम दिलों के ऊपर जंग लग चुका है उसको साफ कैसे करेंगे? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अगर किसी लोहे के ऊपर जंग लग जाए तो उसको साफ करने के लिए रेत की जरूरत पड़ा करती है, उसको साफ करने के लिए बालू की जरूरत पड़ा करती है। किसी लोहे के ऊपर जंग लग जाए तो उसको दुनियावी सामान की जरूरत पड़ा करती है। लेकिन अगर किसी के दिल को आग जो है जंग लग जाए, किसी का दिल जंग आलूदा हो जाए तो उसे साफ करने के लिए रेत की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे साफ करने के लिए बालू की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे साफ करने के लिए साबुन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी का दिल जंग आलूदा हो जाए, अगर अपने दिल को वो साफ करना चाहता है तो कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करे, उसका दिल साफ हो जाएगा। अगर कोई जंग आलूदा दिल को साफ करना चाहता है, मौत को कसरत से याद करे, उसका दिल साफ हो जाएगा। यानी दिल हमारे गंदे हो गए, इनको अगर साफ करना है, दिल को अगर पाक करना है तो हमें कुरान की तिलावत करनी होगी, तो हमें कुरान की तिलावत करनी होगी, मौत को कसरत से याद करना होगा। अब बताओ, इतने लोग जहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने मौत को कितनी मर्तबा याद किया है? बताओ कि आप बिस्तरों पे जाकर के मौत को याद करते हो, चलते फिरते मौत को याद करते हो, उठते बैठते मौत को याद कर रहे हो? नहीं नहीं मुसलमानों, हमारा ख्याल नहीं जा रहा है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो सबको मानना होगा, लेकिन कोई इसकी तरफ जहन नहीं दौड़ा रहा है। यानी मौत के बारे में हर एक बोल रहा है कि मौत आएगी, हर एक बोलता है मौत आना हक है और उसका टाइम भी मुकर्रर है। कोई बचपने में मर रहा है, कोई जवानी में मर रहा है, कोई बुढ़ापे में मर रहा है, कोई किसी वक्त मर रहा है, लेकिन हर कोई जानता है जिस तरीके से जवान को मौत आई है इसी तरीके से मुझे मौत आएगी, जिस तरीके से बच्चे को मौत आई है इसी तरीके से मुझे भी मौत आएगी, जिस तरीके से बूढ़े को मौत आई है इसी तरीके से मुझे मौत आएगी, जिस तरीके से जवान को मौत आई है इसी तरीके से मुझे मौत आएगी, जिस तरीके से औरत को मौत आई है इसी तरीके से मुझे भी मौत आएगी। हर एक जानता है मौत आएगी, लेकिन बताओ क्या तुमने मौत को याद किया है? मौत को याद किया है? क्या तुमने कब्र की तारीकियों को याद किया है? अरे दुनिया के ऊपर अगर लाइट नहीं हुआ करती है तो अंधेरे की वजह से हम कमरे में जाने से कतराते हैं, हमें डर महसूस होता है। तो सोचो, कब्र वो ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर उजाले का इंतजाम नहीं होगा, जहाँ पे कोई भी इंतजाम ना होगा, उस कब्र के अंदर रखा जाएगा। और वही बेटा जिसके लिए तुमने दिन रात एक कर दिया था, खूनो पसीना एक कर दिया था, जिसके लिए तुम लाठी लेकर के अपने भाई के ऊपर दौड़ पड़े थे, जिसकी खातिर तुमने तलवारों को निकाला था, जिसकी खातिर तुमने अपने
अपने पैसों को बर्बाद किया था, वही तुम्हारी औलादे कब्र के अंदर तुम्हें दफन कर रही है। वही औलादे तुम्हारी तुम्हें कब्र के अंदर दफन करने के साथ साथ ये भी बोल रही है कि ये तख्ता खाली है, इसको पुर कर दो, ये तख्ता जो है खाली है, इसको भर दिया जाए। कब्र के अंदर सुराख नजर आ रहा है। बताओ, दुनिया के अंदर तुमने सबसे ज्यादा अपनी दौलत से और अपनी औलाद से प्यार किया था, और दुनिया के ऊपर तुम्हारी दौलत छूट रही है, दुनिया के ऊपर तुम्हारी औलाद छोड़ रही है, दुनिया के ऊपर तुम्हारे रिश्तेदार साथ छोड़ रहे हैं। अब वही पैसा जिसको तुमने न हराम समझा न हलाल समझा, वही पैसा जिसको तुमने नमाज से छोड़ करके इकट्ठा किया, वही पैसा जिसको तुमने दुनिया के तमाम खुराफातों में जा जा करके इकट्ठा किया था, वही पैसा तुम्हारी औलादे तकसीम कर रही है, वही पैसा तुम्हारे अजीजो अकारीब तकसीम कर रहे हैं। ऐ मिल्लत के मुसलमान भाइयों, अब बताओ तुम्हारे साथ में क्या जा रहा है? सिर्फ आमाल जा रहे हैं। चाहे अच्छे आमाल किए वो तुम्हारे साथ में है, बद आमाल किए वो तुम्हारे साथ में है। और दुनिया पे जहां सबने साथ छोड़ दिया, आखिरत में वही मुस्तफा काम आएगा, वही मुस्तफा काम आएगा। और जहां सब दुनिया के अंदर भी साथ छोड़ देंगे, आखिरत में भी साथ छोड़ देंगे, वही मुस्तफा कहेगा अना लहा, अना लहा, कोई तुम्हारी शफाअत नहीं करेगा, उस मोहम्मद के पास में आओ, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। इसी को तो इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं कि सबने शफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मुसलमानों, अपने दीन को पहचानो, अपने आप को पहचानो, नमाजों की पाबंदियां करना शुरू कर दो। मेरे बोलने में जो भी लफ्ज़ें खताएं गलतियां हुई हो, मौला तबारक व तआला माफ फरमाए, और हम तमाम मुसलमानों को नमाज़ बंदगाना व जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।